السلام علیکم میرے بھائیوں، آج ہم مولانا صاحب کی ایک تقریر لے کر آئے ہیں۔ اس تقریر میں مولانا صاحب نے دہیج میں بائک لینے اور دہیج لینے کا واقعہ فرمایا ہے۔ آپ یہ واقعہ سنیے۔ اس واقعے میں مولانا صاحب نے اتنا بڑھیا واقعہ بتایا ہے کہ آپ بہت ہنسو گے اس واقعہ کو سن کر۔ تو آپ یہ واقعہ سنیے مولانا صاحب کا۔ شادی میں ملی فخر سے کہہ رہا ہے، ابے یہ بول بھیک میں ملی ہے۔ ہیرو ہونڈا، یاما، اور آج کل کون سی چلنے لگی اپاچے۔ ہم تو چلانا بھی نہیں جانتے، اس لیے ہمیں تو گاڑیوں کے بس 3-4 ہی کے نام یاد ہیں۔ یہ سب گاڑیاں آج چل رہی ہیں، مانگ رہے ہیں، اور پھر اس گاڑی پہ بیٹھ کے ایسے جاتا داماد، شرم بھی نہیں آتی ہے اس بھیک میں ملی ہوئی گاڑی پر بیٹھنے میں، اور انٹرنیشنل فقیر بنا بیٹھ کے چلا رہا، پھر بھی شرم نہیں آ رہی۔ کیسے تیرا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے اس گاڑی پر بیٹھنے پر؟ تیرا دل کیسے برداشت کر لیتا ہے سسر کی طرف سے بھیک بھی ملی ہوئی اس گاڑی پر بیٹھنے پر؟ مولانا جرجیز بھگو کے مار رہی تھی، کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ ہاں یار۔ تو دوستو دیکھا، مولانا صاحب نے دہیج لینے والوں کو انٹرنیشنل فقیر بتایا ہے۔ ابھی اور خطرناک چیز بتائیں گے، آپ آگے کا واقعہ سنیے۔ ابھی دیکھنا آگے اور بھی اس سے خطرناک چیز بتائیں گے۔ انٹرنیشنل بھکاری کیا ہے، ابھی آگے سنیے تو، اور آگے کا واقعہ آپ لوگ سنیے۔ گاڑی کب ملی ہے؟ شادی میں ملی ہے، فخر سے کہہ رہا ہے، ابے یہ بول بھیک میں ملی ہے۔ یہ کیوں کہتا ہے شادی میں ملی ہے؟ یہ کیوں کہتا ہے جہیز میں ملی ہے؟ یہ کیوں نہیں بولتا ہے مجھے میرے سسر نے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے بھیک میں دی ہے؟ صحیح جملہ یہ ہے، یہ بولنا چاہیے تھا۔ سچ بولنے میں شرم آتی ہے، سچائی کڑوی ہوتی ہے نا۔ یہ بولو، سب سے زیادہ سٹیک جملہ یہی ہے۔ آپ ہنسیے مت، کتنے مولوی بھی اسی میں ننگے ہیں۔ ہم جیسے بہت سے مولوی بھی اسی فہرست میں آتے، وہ بھی موٹر سائیکل مانگتے ہیں۔ ہم انٹرنیشنل فقیر سب کو بول رہے ہیں، جس نے مانگی ہے اور جس کو ملی اس کو بول رہے ہیں۔ سب تحفے میں ملی، کیا نام دیا جاتا ہے شادی میں؟ لڑکی کے باپ نے لڑکے کو تحفے میں دی ہے۔ بس آپ تو پھر پولیس والوں کو ہم جو 100-200 روپے دے دیتے ہیں ٹرک آگے بڑھانے کے لیے، پھر اس کو رشوت کیوں کہتے ہو؟ اس کو بھی کہو کہ پولیس کو ہم نے تحفہ دیا ہے اور ہمارا ٹرک چھوڑ دیا ہے۔ پھر نام بدل دینے سے میں نے پہلے کا حیثیت نہیں بدل جاتی ہے۔ بھیک کا نام تحفہ رکھ دو تو وہ بھیک ہی رہے گی، تحفہ نہیں ہو جائے گا۔ رشوت کا نام تحفہ رکھ دو، رشوت ہی رہے گی، تحفہ نہیں ہو جائے گا۔ شراب کا نام دوا رکھ دینے سے دوا نہیں ہو جائے گی، وہ شراب ہی رہے گی۔ یاد رکھیے گا، حیثیتیں نہیں بدلتی ہیں، حیثیتیں ہیں۔ ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا، اس بات پر غور کرنا پڑے گا۔ اس لیے پھر کہتا ہوں میرے بھائیوں، شادیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں۔ یہ سماج کے سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ دیکھ لو جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں ماری گئی، کتنی لڑکیاں بیچی گئی، کتنی لڑکیاں نیلام ہوئی۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، اس طرف جائیں گے تو رات بیتے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ان پرانی داستانوں کو بھی پڑھیے، ان داستانوں کو بھی پڑھیے، داستانوں کو بھی پڑھیے اور سنیے۔ تو اب آئیے تیسری آیت کی طرف۔ 2 آیتیں میں نے پڑھی، پہلی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور دوسری یا ایھا الناس اِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثىٰ۔ ہم نے ساری انسانیت کو ایک ہی۔ تو دوستو دیکھا، مولانا صاحب نے دہیج لینے والوں کو کیسے دھلائی کی ہے۔ ابھی آگے اور واقعہ بچا ہے، اس سے پہلے ہم آپ کو کہہ دیں، ایسے ہی واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے۔ ابھی آگے کا واقعہ تمہیں سناتے ہیں، تو اب آپ آگے کا واقعہ سنیے۔ مولانا صاحب کا واقعہ سنیے۔ باپ سے پیدا کیا، ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا کیا،
सुनते रहिए। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम की बेटी और आदम मिट्टी से बने थे। तुम सब मिट्टी की औलाद हो, मिट्टी के हो। गौर कीजिए, इस जुमले ने सब कुछ डर कर रख दिया है। तुम बादशाह हो फिर भी मिट्टी से, हम फकीर हैं फिर भी मिट्टी से। हमारी और तुम्हारी पैदाइश में फर्क नहीं है। तुम भी मिट्टी से बने हो, हम भी मिट्टी से। तुम बादशाह हो, हम फकीर हैं, लेकिन तुम्हारा बाप भी आदम और हमारा बाप भी आदम। तुम्हारी माँ भी हव्वा और हमारी माँ भी हव्वा। इस जुमले ने बादशाह को नीचे लाकर खड़ा कर दिया और एक गरीब को हिम्मत दी कि हम भी बादशाह के मुकाबले में उसके भाई हैं। मेरे भाइयों, फकीर को, गरीब को बादशाह के मुकाबले में लाने वाला अगर कोई जुमला है तो यही जुमला कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम के बेटे, तुम सब कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम की औलाद हो। वो आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, लिहाजा तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो। मेरे भाइयों, इस जुमले ने फकीर को बादशाह के सफ में लाकर खड़ा कर दिया और बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं फकीर से अफजल नहीं हूँ। और यही वजह है कि बादशाह अपने दरबार में ऊंची कुर्सी पर बैठ सकता है। मौलवी जर्जीस जलसे पे आएगा तो स्टेज लगाएगा, स्टेज पर भी कुर्सी लगेगी, हम स्टेज पर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन जब मस्जिद में जाएंगे तो आपके सफ में ही हमें बैठना पड़ेगा। न हम बड़े होंगे न छोटे होंगे। अगर देर से गए तो हमें पीछे जगह मिलेगी। मौलवी जर्जीस में पावर नहीं है कि आगे सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे कर दे और खुद आगे बैठ जाए। शरीयत मौलवी जर्जीस को इस बात की इजाजत नहीं देती है। अपने अपने घरों में तुम बड़े बन सकते हो, बनो। मेरे घर में आना है तो बराबर की हैसियत से आना है। बादशाह फकीर को एक ही सफ में बैठना है। अगर फकीर पहले आया है तो अगली सफ में वो बैठेगा और बादशाह बाद में आया है तो पिछली सफ में वो बैठेगा। बादशाह किसी भीख मांगने वाले भिखारी, किसी रिक्शा चलाने वाले मेहनत और मजदूर को अगली सफ से उठाकर पीछे नहीं कर सकता है। ये पावर अल्लाह ताला ने एक बादशाह को भी नहीं दिया, सऊदिया के हुक्मरान सलमान को भी नहीं दिया है। मेरे भाइयों, कि वो खाने बाबा में आए और मस्जिद नबी में जाए तो दोस्तों, आधे से ज्यादा तकरीर हम आपके सामने रख दिए हैं। तो दोस्तों, अभी आगे तकरीर और बची है। उससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस्लामिक वीडियो आपके सामने लाते हैं, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। अभी आगे की तकरीर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अब आप आगे की तकरीर जो है उसे सुनिए। सब में बैठे हुए किसी गरीब को हटाकर वो आगे आ जाए। अल्लाह ताला ने ये हक सऊदिया के बादशाह तक को नहीं दिया है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम बड़े बन सकते हो। ये स्टेज नहीं है जहां मौलवी जर्जीस कुर्सी पे बैठ सकता है। ये मेरा घर है। मेरे घर में आओगे तो बराबर की हैसियत से आओगे, और जब नमाज पढ़ोगे तो अपने बगल से किसी मजदूर को हटा नहीं सकते। साहब रिक्शा चलाने वाला मेरे बगल में, हट चल तू उधर जा, ये भाई इधर आओ, तुम अच्छा बिजनेस करते, इधर आओ, चल बस, तेरे कपड़े एकदम पुराने, हट चल। आप नहीं हटा सकते हो, नहीं, तुम्हें उसी के बगल में खड़ा होना है। अल्लाहू अकबर कहेगा इमाम, और तुम्हें भी अल्लाहू अकबर कहकर हाथ बांधना है। इमाम कहेगा अल्लाहू अकबर, तुम्हें रुकू में जाना, उसको भी रुकू में जाना है। सजदे में भी तुम्हें उसके साथ सजदे में जाना है। यहीं पर वो मंजर नजर आएगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। मेरे भाइयों, इस्लाम की पवित्र शिक्षा है, ये इस्लाम की पाकीज़ा तालीम है कि तुम सब एक ही बाप की और एक ही माँ की औलाद हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये पढ़ा कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और पैरों से शूद्र को, तो डॉक्टर अंबेडकर चूंकि हरिजन थे, नीची जाति के थे, शूद्र थे, उनको ये तालीम पसंद नहीं आई। उन्होंने हिंदू धर्म को तलाक दे दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। महात्मा गांधी ने बता दिया, गांधी जी बोले कि कौन सा इस्लाम, हनफी बनोगे कि शाफी बनोगे कि बरेलवी बनोगे, शिया बनोगे, कादियानी बनोगे। तो भाइयों, 10 मिनट से ज्यादा तकरीर हो चुकी है, तो हम अब अपनी तकरीर यहाँ पर मौलाना साहब की तकरीर बंद करते हैं। अब आगे की तकरीर दूसरे वीडियो में किसी दिन लेकर आएंगे।
اور ہاں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ سبسکرائب کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، اور آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن آن کیجیے تاکہ جب ہم اگلا ویڈیو ڈالیں تو آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تب تک کے لیے دھنیہ واد، ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں نئے انداز کے ساتھ۔